مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الحمد لله في كل آل وحين. الحمد لله كما حمده نبينا سيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا. وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياسنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أربودانا سبل قتم الرسل مولاي كل جسن غبار راه کو بخشا فرود بادی سینا نگانش کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طه. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ پانچ جاتے ہیں چار پردے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait donner l'occasion de faire ce faveur spécial nous, qui nous fait donner tawfiq, nous fait réunir ici pour un but, pour un maqsad, pour faire Issa al-Sawab, et spécialement pour tous les mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nous tilawatul Qur'an. Nous demandons qu'il accepte nos éloges Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte sa mahfila dans ce barga pour Sadqa Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui nous gagnent l'occasion en prendre, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne du tawfiq pour mettre ça en pratique dans la vie quotidienne. Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aux ban sahaba tout ban quelque chose qui est dans et na ban règle et na ban règlement et na ban la loi. Par exemple, pour venir un musulman, il y a ban condition ban la loi. Par exemple, nous besoin un iman nous Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas besoin associer rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'éternel, li paye na place. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, les Rab, Allah subhanahu wa ta'ala, les paye dans la famille, les paye dans garçon, les paye dans fille. Ça man quelque chose, c'est une condition et une règle qui est un musulman bizarre et n'a dans lui. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala prend une mesure de précaution dans tout domaine. Par exemple, on peut manger. Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul dit lave ou la main avant de manger. Allah envoie barakat dans la case. Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit fais sajda bien, fais ruku bien, ou gain barakat dans la case. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin donne ban quelque chose, ban la loi, si nous adoptons li un bienfait pour nous. Veut dire tout quelque chose, tout domaine, Allah subhanahu wa ta'ala fin prend une mesure de précaution et il ne fin pas ça pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner sa ummat là. Par exemple, pour pas tomber dans un précipice, pas tomber dans un trou, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il dit prends précaution. Même pour aller toilette, pour saper contre Shaitan, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit liya doa. Ou sortir dans la toilette, liya doa. Avant manger, liya doa. Après manger, liya doa. Ou peut boire de l'eau, ou peut boire du lait, liya doa. Tout quelque chose qui est dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul, il prend une mesure de précaution. Pareil comme ça même, les temps nous viennent dans masjid, il y a une règle qui nous besoin suivre. Alors, musulman, du moment qu'il rentre dans masjid, qu'il est monsieur, qu'il est madame, première quelque chose qui nous besoin nous besoin adab,
nous visons un respect. Qui les garçons, qui les filles, ils rentrent dans la masjid, alors toujours besoin un respect. Pas rier faux, pas cause de quelque chose mondial, pas cause de quelque chose qui n'est pas relié avec masjid, pas raconte un tel ces histoires. Alors masjid est une place qui est sacrée pour les musulmans. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'état est un groupe, l'état est un jamaat, rentre dans un masjid. Veut dire beaucoup de monde réunis dans un masjid et ça va dire là fin fait un rond. Veut dire je fais un cercle, je assise avec adab, avec respect. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui ban farishta aussi vient dans sa mahfil là. Et pas juste ban farishta qui vient dans sa mahfil là, je assister sa mahfil là. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accepté sa mahfil là. Alors du moment qu'il nous vient dans le masjid, qu'il est aujourd'hui, qu'il est demain, qu'il est après-demain, n'importe quand, qu'il est madame, qu'il est monsieur, peut faire un khutbah, ramasse au portable, écoute attentivement, parce que ça, il est pour être ou dans la dunya, et il est pour être ou dans l'akhirat. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que moment qui un imam peut faire un khutbah et un djimoun n'est pas intéressé avec ça. Il peut cause avec son camarade, ou bien il peut jouer dans son portable, ou bien il peut badiner. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit il est absolument, comme on dit, un bourrique. Fin servi même terme, comme on dit un âne, qui attache ce lisier et peut faire l'écrase canne, ou bien peut faire l'écrase du blé. Sa bourrique là, ça Anna, il peut penser, il arrive beaucoup loin. Mais les temps tiers, ça arrive là, il est encore en place, mais fin fait, il fait mon travail. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, au moment qu'il peut faire khutbah, si un djimoun si peut causer ou, pas répondre. Si un djimoun si peut crier ou, pas répondre. Si un djimoun peut faire ou salam aussi, pas répondre. Parce qu'au moment qu'il peut faire sa khutbah là, que Allah subhanahu wa ta'ala peut expliquer parole Allah subhanahu wa ta'ala et où que les garçons qui les filles sa parole pas vous capable jamais pas vous capable est égal à Allah subhanahu wa ta'ala sa parole. Alors les temps nous assisés dans masjid nous réunis costés prêts à écouter attentivement inshallah Allah subhanahu wa ta'ala pour verser rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pour verser barakat. Les temps nous étudier Coran Allah subhanahu wa ta'ala veut dire kullu nafsin za'iqatul maut. Un jour par un jour, chaque quelque chose, tout quelque chose qui est dans la vie, un jour par un jour, besoin quitte sa dunya là, il arrive un l'air, besoin quitte sa dunya là, nous transfère dans un autre monde. Alors, qui prend ban rasoul, prend ban prophète, prend ban sahaba, prend ban tabi'in, prend ban taba'u tabi'in, prendre ban awliya karam pour venir jusqu'à ban simple djimoun comme nous il arrive un l'air Allah subhanahu wa ta'ala lui pour envoyer sa farista sa ange pour prendre nous pour aller. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit pena minute pena seconde pena l'année pena l'air pena jour farista là capable présent devant vous vingt euro. Alors musulman les visés préparés dans une qualité façon qu'il est prêt pour sa voyage là. Il est prêt pour transférer dans sa monde là pour aller dans un autre monde, il est prêt. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala une fois une personne fait une pause malak al-maut une question. Et il y a l'ange qui tient roue. Mais avant de venir tiarou, est-ce qu'il n'est pas capable de donner une nouvelle qui te venir tiarou? Alors, malak al-maut, ça ange là, il dit que beaucoup de messages vont finir avec toi. Mais capable, toi qui n'as pas fin de recevoir. Il dit, comment? Je n'ai pas fin aucun message, moi. Il dit, ben, les temps de CV, il vient blanc. Tu gagnes un message là ou bien pas? Les temps de fin commence, vieilli. Tu gagnes un message là ou pas? Et comment les dents commencent à grainer? Tu as un message là ou pas? Les temps te trouvent qui Mayat peut lever devant toi. Janaza peut traverser devant toi.
ton gain message là ou pas. Alors, musulman, il visait déjà préparé pour sa voyage là, pour qu'il l'étant sa farista là présente devant lui, il n'a figure pour montrer Allah subhanahu wa ta'ala et son rasoul dans Khabar. L'hypoéna sa figure là pour répondre, l'hypoéna sa iman là. Mais si nous pas fin intéressés. Alors, dans Khabar, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pourrait une punition douloureuse, une punition dure, une punition qui sévère, Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre compte de sa personne. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment on finit expliquer, qui dans chaque domaine, il prend une mesure de précaution contre Shaitan, qui fait l'ennemi déclaré, l'ennemi ouvert pour musulman, c'est Shaitan. Il pourra s'approcher de l'iman. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il prend une mesure de précaution. Il dit un garçon, une petite fille, beaucoup d'années avant, il arrive à dire 50 000 années avant, Allah subhanahu wa ta'ala fin écrire nos destins. Et le temps fin écrire nos destins, fin faire nous père. Veut dire un garçon, il y a un père, une petite fille. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin faire son père, le temps qui fait sa destin là. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il le temps il arrive sa père là, il prêt pour se marier, alors faire préparer dans une qualité façon qui après demain les temps vous pour gagner un aoulad, vous pour gagner un enfant, vous pour capable éduquer ces enfants là. Vous pour capable éduquer ces enfants qui prennent naissance là. Mais aujourd'hui, formation pour un garçon ou bien pour un petit fille qui pour marier, peine. Mais préparation pour nous lens, matériel, nous capables de faire jusqu'à 1 an avance, 2 ans, 3 ans avance. Mais pour préparer, qui ban quelque chose qui annule sa nikala, qui quelque chose gagne droit dans sa nikala, ça nous pas intéressé qu'on est. Qui fait, pour quelle raison arrive ça? Par exemple, nous dit, une personne nous demande, est-ce qu'il t'a fait faire salade? Aïe, mon oublié faire salade. Ça même nous poser une question, est-ce qu'il t'a oublié manger? Non, parce qu'il est pour gagner faim. Ça même nous poser une question, est-ce qu'il t'a oublié le travail? Non, l'air pour l'air, parce qu'il va pour gagner casse la fin du mois. On va pour gagner l'argent la fin du mois. Veut dire quelque chose qui nous content, ça même nous pour faire. Et, par exemple, manger, nous obliger manger, nous pour manger. Travail, nous obliger travail, ça veut dire nous pour aller travailler. Mais qui fait salat, non. Qui fait apprendre l'éducation digne, non. Qui fait adopter le principe de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans la vie quotidienne, non. Qui fait? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala envoie nous dans la dunya pour tester nous. Par exemple, un examinateur, il prépare un papier, il fin donne aux élèves. Veut dire pendant 1 an, il fin montrer un sujet, il fin montrer quelque chose là-dedans. Alors, la fin de l'année, il fait un examen, il guette ces enfants-là, ils n'apprennent ou bien pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une autre méthode qui est plus meilleure. Il envoie insan dans la dunya et il montre insan qui quelque chose qui est bon, qui quelque chose qui n'est pas bon. À ce dire, il n'est pas décidé. Il dit, oh insan, toi décider. Qui quelque chose tu peux prendre à ce dire. Tu peux prendre quelque chose qui est bon là, en récompense, tu peux gagner paradis. Tu peux prendre ça quelque chose qui n'est pas bon là, en retour, tu peux gagner l'enfer. Veut dire, nous musulmans, comment nous envie amène nous la vie? Nous pouvons choisir Jannat ou bien nous pouvons choisir Jahannam. Astin Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Fais ihsan envers votre parents. Veut dire faire rahim envers votre parents. Et qui qualité rahim? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit tal ou les bras de humilité pour les parents. Pas prive aux parents avec du bien ou bien aux richesses qui viennent. Pas prive aux parents avec l'amour qui viennent.
Et je rappelle que sa maman là, 9 mois, fin sortir ou dans son ventre avec faiblesse. Il sortir ou avec dans son ventre avec douleur. Il sortir ou dans son ventre avec la patience. Et je pas rejeté sa ban ihsan qui aux parents fin faire le ou. Mais nous, les enfants, si ils vivent par exemple 60 années, si grand-matin tantôt il demande droit pour son maman, il n'est pas capable de rembourser sa maman là qui fait pour lui, sa papa là qui fait pour lui, il n'est pas capable de rembourser toute longue sur la vie. Mais récompense qui nous est capable de donner sa parole là, Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid peut dire nous dans Surah Bani Israël, dans Surah 17, verset 24. Allah subhanahu wa ta'ala dit wahfiz lahuma janaha zulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Il dit tal ou les bras de humilité pour les parents et invoque Allah subhanahu wa ta'ala, demande droit pour les parents. Qui doit vous demander? Il dit oh Allah subhanahu wa ta'ala, gagne pitié le mon parent, est-ce qu'il se banguna pareil comme mon petit petit li gagne pitié le moi. Qui ça n'a montrez-nous comment pour faire droit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ici il finit comment nous dire, il finit grave une petite chose qui Isa le savoir pour demander pour les parents ou bien pour les mu'minin mu'minat li jaiz. Ou gagne droit demande droit quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il peut adresse avec banjimoun peut dire oh ban insan demande droit pour votre maman, demande droit pour votre papa. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui un parent l'étant il fin gagne sur l'amour. L'étant un parent il gagne sur l'amour. Farista in vini in charu parent fin mo fin faire son roussel fin faire son kafan fin dafnaoli da kabalastan. Il dit sa parent là même in mo li demande droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit oh Allah subhanahu wa ta'ala pareil comment ton fin donne-moi hidayat, ton fin donne-moi la guidance avant qu'il mon fin mo pareil comme ça même donne mes enfants hidayat avant qu'ils y gagnent sur l'amour. Et après l'amour, ça un autre monde ça. Un autre qui chose ça. Et ou pas vous capable d'imaginer même qui considère Allah subhanahu wa ta'ala fin God, fin réserve rahmat et nous pas vous capable d'imaginer combien Allah subhanahu wa ta'ala fin God punition. Alors un parent lui a sa responsabilité là envers ses enfants. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Oh ben celui qui est à la foi, chaque autre même avant et chaque autre la famille qu'on dit fait jahannam. Alors, la responsabilité un parent qui li maman qui li tifi et qui li maman qui li papa pour guider les enfants, pour éduquer les enfants din à l'islam. Si nous, aujourd'hui, nous pouvons assister ici, ce n'est pas par mazik qui nous connaît qui bizarre faire Issa Sawab. Pas par mazik ou bien par sorcellerie qui nous connaît qui bizarre demande droit pour nous maman, pour nous papa. Nous éduquons premier avec nos parents. Nous éduquons premier avec nos parents. Qui nous parents dans l'enfance de petit, tu peux prendre le mazid, ou bien tu peux prendre le super de ban khatam, tu peux faire Issa al-Sawab. Et après, ban ulama karam, ban aïma, zot zon fin faire zot khutba, et musulman fin pli gain ban preuve, musulman fin pli croire là-dedans. Alors, nous maman, nous papa, fin faire sa tarbiyat, fin faire sa formation là avec nous, qui nous aujourd'hui nous fin assiser, nous pouvons faire Issa al-Sawab pour eux. Est-ce qu'il nous pose nous-mêmes la question, aujourd'hui, est-ce qu'il nous éduque nos enfants, qui après l'amour parents demande droit pour nous, est-ce qu'il nous éduque nos enfants? Non. Si un est capable de 10 là c'est beaucoup. Mais si ça même, autant parents, autant langage, parents qui dit maman, qui dit fille,
ou chagrin. Pour apprendre din l'islam, nous pas intéressés pour venir apprendre. Pour venir dans majlis, nous pas intéressés venir dans majlis pour apprendre l'éducation digne. Mais une fois ici en France, mon ton un parent, il peut dire qui moi aussi pareil, qui m'opère une soirée mauricien pour m'amener la famille et pour m'amener mes enfants. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez qu'il dit, qui pour l'époque pour venir, que dans le bazar, vous pour perdre iman. Vous pour rentrer avec iman dans le bazar. Mais seulement le temps, vous pour sortir, vous n'êtes pas pour un iman. Pas seulement le bazar qui nous vend les légumes là, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut dire. Pas seulement le bazar, que nous vendons poisson salé, nous vendons poule, qui peut dire là. Peut dire dans place, que tu perds ou iman. Pareil comme à discothèque. Pareil comme à casino. Pareil comme à cinéma. Pareil comme à place, que tu perds islamique, la loi islamique, ou pas adopter le principe Nabi Karim. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ça dans place là, ou perd ou iman. Mais maman, papa, peut amener les enfants là-bas. Demain, les temps, ces enfants-là finissent sauvés avec un tiken. Après, nous dire que nos enfants pas fin écoute nous. C'est nous qui fautifs. C'est parents qui fautifs. Parce qu'ils ne pas appliquent pareil comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Ils ne pas suivre ça. Même si dans le dunya ici, dans ce monde-là, nos enfants, qui les garçons, qui les filles, se la main coupée, sur les pieds cassés, ils font un accident. Maman, papa là, il est capable de pas manger, pas boire. Qui fait? Il est dans l'amour pour ses enfants-là. Ces enfants-là, sur la main coupée un petit alors qu'ils nous fait, nous capables de pas manger, pas boire, nous gagnons tracas pour ces enfants-là. Un enfant, il pas peut dormir, un petit papa pas peut dormir, maman, papa capable de se réveiller depuis le matin. Mais si ça même maman, papa nous posait une question, est-ce qu'ils ont accepté de voir aux enfants briller? Il dit non, jamais. Mais si on peut montrer ça va un chemin de travers là, jour de Yom al-Qiyamah, ou si vous pouvez briller et vous avancez pour briller. Et devant vous. Et même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, pour briller dans une qualité façon, que pour commencer par la tête, pour venir jusqu'à dans l'écho, pour venir jusqu'à la main, pour venir jusqu'à dans la jambe, pour venir jusqu'à dans le mollet, dans le tibia, pour venir jusqu'à la cheville. Les pour briller, ça pour couler jusqu'à les pour venir une boule du feu. Et sa boule du feu là pour transformer pareil comme un du monde qui était, comme il était, pour revenir pareil. Il pour briller comme ça même. Comme ça même pour briller pour aller même. Comme ça même pour aller même, comme ça, il pour une punition bien dire. Un parent aujourd'hui, pour acheter un livre, 5 euros, pour montrer masla din l'islam, il va pour faire. Mais si sa même papa, sa même maman, il est capable d'acheter, par exemple, il est capable d'acheter un produit pour mettre dans la figure, il est capable de 200, 300 euros. Il n'est pas pour aucun tracas. Mais si ça même 5 euros un livre, masla pour ces enfants-là, pour demain, ces enfants-là, pour venir une maman, demain, ces enfants-là, pour venir un papa, ça ne nous pas intéressé montrer ces enfants-là. Mais jour de Yom al-Qiyamah, pour trapper sa maman, sa papa là. Pas pour excuser ça. Parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala prend jusqu'à la fin, pour venir jusqu'à finition, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer où qui est bon, qui n'est pas bon, et fait montrer où une mesure des précautions. Mais nous rétrécissons tout ça qui est chose là, nous l'esprit plus grand. Comme si nous rétrécissons Allah sur rahmat, et nous l'esprit, il vient plus grand. Mais ça, c'est waswas shaitan. Du moment où on trouve du monde, où on trouve musulman, pas intéressé avec din à l'islam, fini connaît Allah subhanahu wa ta'ala en colère avec sa personne-là. Et l'étant Allah subhanahu wa ta'ala en colère, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah pas rasse sa famille avec lui. Allah pas avoir musibat, pas avoir difficulté avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas race ce pavillon, il n'est pas race ce château, il n'est pas race ce loto, il n'est pas race ce dit bien. Mais quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il race ça
tawfiq de ibadat là. Namaz, fini. Sajida, fini. Tilawatul Quran, fini. Zikrullah, fini. Isalu sawab, fini. Et même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleurs enfants, meilleurs aoulad, c'est un enfant qui après chaque namaz, les lève sur la main, lui demande doigt et marfirat pour son maman, lui demande doigt et marfirat pour son papa. Mais faut dire, un maman, un papa éduque pour ses enfants-là de sa façon-là, pour qu'il demain, étant sa maman, sa papa-là, intégrale ses enfants-là capables de lève sur la main. Si on plante un pied pomme, ou pas pour gagner oranges là-dedans, ou pour gagner pomme même. Si on plante un pied lexi, ou pas pour gagner grenadine là-dedans, ou pour gagner lexi même. Mais comment on fait éduque aux enfants, comme ça même aux enfants pour ça aussi. Par exemple, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'état aux enfants, gagne l'âge 7 ans, habituez-les avec namaz. Namaz pas comme une phrase d'oli. Habituez-les avec namaz. Habituez-les avec masjid. Habituez-les avec Coran. Qui fait? Pour gagner un training, pour gagner un entraînement, jusqu'à ces enfants-là gagnent 10 ans, ou pas besoin de forcer, hey garçon, il arrive le namaz, il fait namaz. Non. Il connaît, il arrive le namaz, il peut faire namaz parce qu'il y en a un entraînement, il y en a un training dans lui. Comme ça même, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'étant un masla, un parent, un papa lui montre ce garçon, un masla à propos garçon. C'est premier l'école pour un enfant dans la case sa parent-là. Dans premier l'école pour un enfant, c'est dans la case sa parent-là. Par exemple, un papa lui montre masla, lui montre la loi qui au garçon, l'étant ton fin gagne 12 ans, ton fin balir, ton gagne l'âge puberté dans l'islam, et l'étant ton fin gagne sa l'âge puberté là, veut dire que ton action commence à compter. Tu as gagné sawab si, tu as gagné guna aussi. Alors, bien évite guna. Parents, papa, sont responsabilité pour montrer garçon. Maman, sont responsabilité pour montrer Tifi. Qui au Tifi, l'étant ton fin gagne l'âge 12 ans, 13 ans, ton fin balir. À chaque mois, tu as gagné ton haise. Chaque mois, tu as gagné ta période qui chaque mois un Tifi gagne. Responsabilité, maman, bien montre Tifi. Mais un Tifi, il gagne 15 ans, ni maman là, garçon là, il gagne 15 ans, Tifi, il gagne 15 ans, ni maman là, il montrer ce Tifi, ni papa là, il montrer ce garçon. Quand il peut apprendre ça, premier jour qu'il vient dans la madrasa, astir qu'il peut apprendre ça. Mais combien de bananes il fait ibadat? Combien de bananes il trappe Coran sans qu'il y tienne à roussel? Sans qu'il y tienne faire oiseau? Mais allô, ça ban guna là, l'eau qui s'en a sur les deux, il vous venir. L'eau sa maman, l'eau sa papa là. Mais papa, maman, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui prenait l'époque pour venir. Pour faire préparation mariage, pour faire en grand nombre, en jose, mais faire préparation sans Nicolas, pas pour rien. Qui aujourd'hui nous trouve sa réalité là. Qui aujourd'hui pour un mariage, nous sommes capables d'inviter 1000, 2000, 3000, 4000 personnes dans la salle. Mais ça même mariage, dans 2 mois, 3 mois, talak. Qui fait? Parce qu'il y a un mariage, quand on peut danser, on peut faire tout bon quelque chose qui Allah, on peut désobéir à Allah. Dans ça, bonne qualité place, Allah pas va y rahmat. Allah pas va y barakat. Mais si ça même, on peut dire ça avec un musulman. Les Bouddhas, qui vous connaissez dans l'Europe là? Mais les temps balakalement, les temps safarista là pour venir Tchaourou. Les pas vous demander si ou dans l'Europe, ou dans Maurice, ou dans l'Afrique. Non. Les vous demander, les vous guetter, est-ce que vous avez un iman? Si vous avez un iman là, pareil, comment on prend un aiguille, on prend un diffil, on passe dans les aiguilles, sur trou ce qui nous passe diffil là, ou tiens là-bas, ou risli. Les vous rentrent facile et les vous viennent facile. Il dit comme ça même un roux qui a iman, un djimoun qui a iman, le temps il mot, il fait son roussel, il fait son namaz de naza, puis il met le dans le khabar. Tout de suite, Farishta pas une pose question là.
Sa roula monte dans les ciels, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Faire sajda devant Allah subhanahu wa ta'ala, après venir dans sa kabar là. Mais si un djimoun, il peine même sa iman là, dans premier, les ciels même, il va beaucoup monter. Vous connaissez Farishta qui vous dit, au nafs, qui crabisse, qui malpropre, retourne dans ton kabar, dans sa léko, dans le kabar là, retourne là-dedans. Mais un djimoun qui n'a iman, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, au nafs qui n'a tranquillité. Au nafs qui n'a tranquillité. Irji'i ila rabbik, retourne que ton Rabb. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Il dit, retourne dans ton kabar. À cette question posée, un djimoun il fait ce roussel, il fait ce namaz janaza, il met dans ce tombe. Mais qui fait, il fait sajda côté Allah. Qui fait, il monte le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, fait sajda côté Allah subhanahu wa ta'ala, après retourne dans sa déco, là, qui fait. Nous insan, nous gunehgar ou non. Nous faisons guna ou non. Nous faisons guna. Alors, nous avons beaucoup de manquements. Allah subhanahu wa ta'ala dit, avant qu'il t'ait joint mon Habib, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans Kabar, fini, dresse tout au ban manquement qui te là. Les temps de faire ça, sajda là, dresse tout ça ban manquement là. Après, tu as fait ziyarat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans ton Kabar. Mais là, ban djimoun dit, mais kafir, c'est pour trouver Rasoul. Non. Juste celui qui prend iman, qui vous dit, Huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prend sa iman là, vous dit, hayhata la adri. Moi pas connais. Il pour répondre comme ça. Mais quand nous pouvons gagner sa iman là, est-ce qu'il nous permet nous la vie comment nous en vie? Non. Troisième Amir al-Mu'minin, Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu. Une fois, il est dans Mimbar et Rasoul. Il est dans Mimbar, il peut faire ce khutbah. Une personne finit rentrer. Finit rentrer dans le masjid. Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu dit qu'il y a une personne qui rentre dans le masjid et avant de rentrer dans le masjid, je ne finis faire zana. Je ne finis faire adultère. Sa personne-là dit, oh Amir al-Mu'minin, est-ce qu'il vous peut dire moi qui me fait adultère et puis me rentre dans le masjid? C'est dans Ousmane radiyallahu ta'ala dit qui aux personnes, mais l'état te peut venir dans le masjid, est-ce qu'il te prend finget une madame? Il dit, oh Amir al-Mu'minin, oui, si, mon finget une madame. Il dit, avec ton lisier, si tu fais zana. Avec ton lisier, si tu fais adultère. Avec ton la main, si tu fais adultère. Avec ton regard, si tu fais adultère. Avec ton l'écho, si tu fais adultère. Veut dire, ça, une partie dans l'écho, où vous êtes préservé contre sa bande shaitan. Et pas juste pour monsieur. Pour bande madame aussi pareil. Faut pas être habillé dans une qualité façon qu'il est en zone pour attirer avec eux. Dans 5e Hijri, nous arrivons 1440 Hijri là. Actuellement, nous arrivons 1440 Hijri, premier mois, Muharram. Dans 5e Hijri, veut dire 1435 bananes avant. Beaucoup. 1435 bananes avant. La loi Parda, veut dire pour garçon, pour tifi, pour cacher cette partie privée, l'Itivin Fars dans 5e Hijri. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, un garçon sur partie privée, jusqu'à là-haut sur l'ombri, pour venir jusqu'à en bas sur genou. Mais un tifi sur partie privée, c'est commencement là, ce CV, en bas sur montant, pour un côté des oreilles, pour l'autre côté des oreilles. Juste sa figure là qui vient trouver, ça délamé là jusqu'à côté poignet, vient trouver, et ce délipier jusqu'à côté civi, vient trouver. Les temps pour expliquer ça. Mais là, pour dire oui, nous pouvons vivre dans la vie moderne là-bas. Nous pouvons vivre dans l'Europe là. Comment nous sommes capables d'habiter dans une qualité façon comme ça? Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin demande un sahabi, il dit au sahabi, est-ce que si tu as un krasana comme toi, tu as une fortune comme toi, est-ce que tu peux mettre ça devant lisier ban volé?
Sahabi là dit ya Rasulullah sallam non madame pour kokani qui fait mon message devant l'hygiène du monde. Il dit pareil comme ça même. Tifi ban tifi ban sœur il a un grand izzat, il a un grand maqam, il a un grand valeur. Alors cachez zut avant qu'il va voler trouve ça zut pour kokani. Et si un garçon aussi fin intéressé avec un tifi qui est capable dans 50%, 10% là-dedans qui est capable de dire oui, mon content ça tifi là sincère. Mais la plupart qui pour venir pour profiter avec tifi là et pour aller. Pour garder l'avenir ça tifi là pour aller. Mais sa maman, sa papa là, il bizarre réfléchir qui m'a un tifi. Demain ça tifi là si mon éduque bien qui certifie là pour capable faire ma rente de Jannat. Ah c'est pas maman, pas papa pour dire comment motiver pour capable faire ma rente de Jannat. Qui cara il a comme ça dans certifie là qu'il est capable faire ma rente de Jannat. Dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tena un sahabi et sa sahabi là li son business, qui li plante date, li casse ce date et il prend ce date, il dans les autres endroits, il vend ce date. Il fait son commerce comme ça. Il fait un nika avec un tifi. L'Indien, ça tifi là, moi, mon business, qui me plante date, me récolte date, et moi, le vend date devant l'endroit ailleurs. Alors, qui dans mon absence, ne pas donné ta permission, qui te sortit sans mon permission. Tu as besoin de quelque chose, et la servante, Dieu servante, elle amène ça, il peut amener pour toi. Alors, Saint-Michel là, il prend son date, il a dans les autres endroits, il a vendre ce date. Des 3 jours, après Saint-Michel, il finit sortir, et il dit à madame là, qui dans mon absence, ne m'a pas autorisé pour sortir. Dans 2-3 jours, ça, madame là, son frère finit venir. Il dit, oh, mon Seigneur, tu connais, qui ton papa, nous papa, il est bien malade. Il est bien malade, nos papas, il est bien malade. Mais sa madame-là vient penser que mon monsieur, il fin donne-moi, il pas fin de moi permission de son absence sortie. Alors, qu'il dit aux servantes, al-Qut Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, al-demande Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam masla. Al-demande ni masla qui la loi est là. Mais ici là, avant de nous continuer, nous arrêtons là même. Sa madame là, l'étant pas tu connais quelque chose, qu'il fin faire? L'infin al demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui connaît plus mieux. Mais aujourd'hui, du moment nous pas connaissons quelque chose, est-ce qu'il nous demande? Non. Si nous vous demandez ici, nous pas pour déranger, pour venir dans la visite pour demander. Si nous sommes dans un mariage, là nous demandons tel masla qui était ça. Ou bien nous sommes le chemin, tel hadith qui était ça. Mais le chemin, pas une place pour expliquer hadith ça. Le chemin, il n'est pas une place pour expliquer masla à propos de l'islam. Il n'est pas une place pour expliquer ça. C'est un muhaddis. Muhaddis là, il peut donner ce dars. Veut dire, il peut donner ce cours hadith. Un scorpion, il rentre dans ce linge. Il fin piquer 27 fois. Si tant il peut gagner douleur jusqu'à l'in rouge. Un muhaddis, les en qualité du monde qui compte 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 hadiths par cœur avec sur la scène. Donc, qui s'en a fait une rapport ça, qui s'en a dit ça, qui côté tu étais, il compte tout. Et banal l'étant compte sa parole, Rasoul là, dans votre l'équerre, Allah envoie une nour dans votre figure. Alors, votre figure, les nour. Vous gagnez nour, vous gagnez lumière dans votre figure. Mais pensez, un muhaddis, il y a un nour, il y a la parole de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans ce l'équerre, il y a une rouge, avec douleur qui scorpion fait une pique. Mais ni il fait une boue sur les pieds, il pas faire sur les pieds, vin là-haut, hadith et mubarga. Ni il sans opposition, il attend ce classe, ce coup terminé. Après qu'il dit, les temps se manzélé, peut dire, qui au cheikh, mais qui vient arriver comme ça? Il dit qu'il y a un scorpion, il rentre dans mon lens, il fait pique moi 27 fois. Mais, pour respect parole de Rasoul, mon pas fait bouger.
pour respect parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Moi pas fin bouger ni mon fin faire A, ni mon fin faire ou. Ça si tu es musulman. Li nous si nous musulman. Ban la si tu es iman. Nous si nous na iman. Mais qui différence est là? Nous hadith et mubarga, comment dire nous papa sa parole ça. Hadith et mubarga masla invin comment dire nous papa sa parole ça. Quand nous pions envie nous peut cause hadith. Et là peut faire oiseau aussi, li près que toilette li peut lire hadith li. Et là peut rentrer dans toilette peut lire ayat. Peut rentrer dans toilette Allahu Akbar. Li haram pour prendre un nom sacré là-bas. Li haram pour lire ban doigt dans toilette dans salle de bain. Mais ban nasi ti musulman, nous aussi nous musulman. Ban nasi ti na iman, alhamdulillah nous aussi nous na iman. Mais quelle différence iman. Alors les temps, ça madame là pas quelque chose, l'infin vin demande Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut montrer nous qui qualité formation que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait avec ban sahabi, avec ban sahaba qui les temps n'ont pas connaître quelque chose, n'ont pas au courant de quelque chose, n'ont pas dire quelque chose par votre esprit. N'ont pas dire quelque chose, ce qu'ils ont désiré dire. N'ont fait quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul, qu'on plie mieux, alors je vais le demander cela. Comme ça même aujourd'hui, les temps peut faire un nikah, avant de faire un nikah, sa garçon là, sa fille là, pas pour venir demander aucun masla. Qui chose, nikah cassé, qui ça, non, il n'est pas vous demander. Mais, les temps, arrive un moment, quand il est coincé, il a une difficulté. Ou bien dans la race, il a le prononce talak. À ce il pour galouper, il pour venir derrière l'imam là. Il pour galouper. Et alhamdulillah, il pour gagner son réponse. Mais si ça même, depuis avant ou marié, ou tu viens apprendre, ça va dans la loi là, ou pas tu peux prononcer ça même dans la race. Ou pas tu peux prononcer ça. Alors, du moment que sa madame là, pas tu au courant, l'infin envoie ce servante contre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, al demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, explique Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, que mon monsieur pas fin donne-moi permission dans son absence pour sortir en dehors de la case. Alors, mon gars, nouvelle, mon papa est malade, qui m'a besoin de faire? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à sa servante là, qui a dit à sa madame là, reste dans son case, lève sur la main, demande doigt que Allah subhanahu wa ta'ala donne son maman shifa, donne son maman guérison. Madame là, il connaît parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il lève sur la main. Et j'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala, donne mon papa shifa, donne mon papa guérison. Il demande doigt. Il écoute Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et il écoute son monsieur ici. Des 3 jours encore, ce frère revient dans la case. Il dit, oh mon sœur, moi je suis venu la première fois pour donner toi une nouvelle qui nous papa est malade, mais tu pas venu getli. Mais aujourd'hui, moi je viens amener une nouvelle triste qui ton papa est intégrale. Il quitte dunia, c'est-à-dire. Jamais il n'est pas capable de cause avec toi aussi. Alors, sa madame là réappelle servante. Il dit, al réal contre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Al demande Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam un masla. Il dit, qui masla pour demander? Il dit, al demande Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mon monsieur pan fin donne-moi permission pour sortir dans son absence en dehors de la case. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle qui mon papa intégral qui besoin faire. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à servante, al dit à sa madame là, si son monsieur pas donne permission pour sortir dans son absence, alors reste dans son case même. Lève sur la main, demande droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui esquisse sa papa là, tout son guna et accorde lui Jannatul Firdaus. Madame là, qui ne fait? Il n'écoute parole Rasoul, il écoute parole son monsieur. Il reste dans son case, il lève sur la main. Il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, mon papa fin intégral, esquisse son guna et accorde lui Jannatul Firdaus. L'étant ban sahaba, fin prend l'écho, sa papa là, fin pose devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut faire sourire. Man sahaba peut guetter, peut observer, peut dire, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
l'amour, il y a une petite chose de tristesse, mais qui fait on peut faire une sourire ou qui s'écrit une cachette comme ça là-dedans. Et il dit, oh mon ban sahaba, ça monsieur là, avant qu'il fasse son namaz janaza, avant qu'il mette lui dans son tombe, Allah il esquisse tout son ban guna et n'a qu'au jannat. Ban sahaba dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment? Il dit, par grâce qu'il y tient un nek aoulad. Il tient un bon enfant. Ces bons enfants-là, ils amènent une qualité de la vie qu'il écoute le principe Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il écoute son monsieur qui aujourd'hui, sa papa-là peut bénéficier, sa maman-là peut bénéficier d'un khabar. Mais nous, maman, nous, papa, est-ce qu'ils nous éduquent nos enfants dans sa façon-là? Non. Nous éduquons nos enfants dans sa façon-là. Ton monsieur peut laguer avec toi. Ton monsieur crie à toi. Alors retourne dans nous la case. Retourne, vini. Lève ton paquet, viens contre moi. Et après qu'il nous dit, nous oser, nous dans sa courage pour dire, qui c'est 25 bananes, monde capable de nourrir toi, qui est là pour nourrir toi encore. Mais dans place qui sa garçon et sa petite fille là, les ranger. Mais nous pouvons détruire tout. Nous pouvons détruire tout. Mais si ça même, sa maman, sa papa là, tu éduqué. Tu n'as dit dans l'islam dans lui. Tu peux adresser ça quelque chose là. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Bibi Fatima, tu fais plus aimer pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit, oh Fatima, jour de Yamul Qiyamah, pas venir contre moi, pas venir jour de Yamul Qiyamah, tu pas venir avec un reproche Hazrat Ali. Pas oublier ça, ça joue-là, oublier qui moto papa. Qui fait, si tu viens avec un reproche ton monsieur. Mais nous pouvons encourager nos petits pour crier avec sa monsieur là, pour séparer avec sa monsieur là. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit une catégorie d'imoun, une catégorie, monsieur pas pour rentrer dans Jannat. Vous avez une référence là avec moi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit une catégorie d'imoun, n'est pas pour rentrer dans Jannat. Référence, c'est un livre, Tafsir Madarik. Tafsir Madarik, les pédianos, Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala, les pédianos rapportent un hadith, les pédianos Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire, qui si un monsieur, l'infin met un linge, qui, plus qu'il se descend, plus en bas qu'il se cheville. Et sa linge là, il peut traîner le chemin. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ça monsieur là, pas pour rentrer dans Jannat. Ça monsieur là, il n'est pas pour rentrer dans Jannat. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un monsieur ou bien une madame, un enfant veut dire qu'il désobéit à ses parents. Alors, il pourrait 1000 distances pour rentrer dans Jannat. Veut dire qu'il pourrait 1000 distances loin avec Jannat. Il désobéit à ses parents. Mais aujourd'hui, ses enfants, qui sa maman, sa papa là, fin traite-les avec l'amour, fin traite-les avec sincérité, fin traite-les, fin éduque-les bien. Aujourd'hui, ça même, ses enfants là, qui les garçons, qui les filles, le temps fin arrive à un certain âge, sa parent là, fin vieillit, prends-les, mets-les dans un yatim kana, mets-les dans un home, mets-les dans une place que les autres du monde qui pour occuper, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, même si un garçon, un petit fille peut nettoyer son maman, son vieux papa, hein? Il dit, même il peut nettoyer sa vieille maman là, sa vieille papa là, sont malpropres. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, pas attache à la toile quand on est né parce qu'il y a une belle d'habit, ça manque du respect ça. Parce que sa maman, sa papa là, les temps tu peux nettoyer quand tu es petit. Quand tu es petit, il pas tu mettre aucune la toile dans son figure. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps sa maman, sa papa là viennent vieillir, alors les temps on peut nettoyer aussi, pas mettre un ribon quand on est né parce qu'il manque du respect ça. Mais aujourd'hui, qui nous veut faire? Nous la vie, et la vie qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam explique nous comment vivre. Est-ce qu'il est pareil? Il n'est pas pareil. Imam Taba'i radiallahu ta'ala an, il dit qu'il est wajib pour apprendre la langue arabe. Qui fait pour comprendre le Coran, pour comprendre le hadith, un langage de Jannat, un langage de Rasoul,
est dans Jannat pour cause en arabe. Mais aujourd'hui, combien de musulmans, nous Mauriciens, nous cause, nous peuple mauricien, combien Mauriciens sont intéressés pour montrer ses enfants arabes? Capable, ND. Ça c'est rare. Et si peut montrer arabe, peut montrer littéral. Veut dire, vous capable de causer comment nous dire, un arabe journal. Veut dire, il n'est pas contre grammaire, il n'est pas contre qui fait un zabar, qui fait un z, il n'est pas contre tout ça là. Il connaît zis kaifa haluk, ou bien ana bil khair, alhamdulillah, ana aizan, ça même il vous connaît. Il n'est pas pour connaître grammaire qui veut dire. Il n'est pas pour connaître, il n'est pas pour capable de comprendre le Coran. Même nous trouver ban arabe. Ban arabe, ban pays arabe, par exemple, nous prenons l'Arabie, nous prenons l'Algérie, nous prenons Maroc, nous prenons l'Égypte, nous prenons tous les pays arabes là. Est-ce que si nous lisons le Coran, maintenant comprend? Non. Je connais arabe, je langage, comment nous dire patois. Je langage littéral, je connais ça, oui. Mais Coran et Hadith, c'est un arabe classique. Ou bien apprendre grammaire pour comprendre ça. Ou pas pour apprendre grammaire, ou pas pour comprendre. Mais Imam Taba'i radiallahu ta'ala dit qu'il est wajib pour montrer aux enfants la langue arabe parce que ça pour aider pour comprendre le Coran, ça pour aider pour comprendre le Hadith. Mais combien de parents nous font ça, nous sacrifier ça, nous montrer ça aux enfants-là? Combien de parents? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit un papa trappe ses enfants, trappe la main ce garçon, amène-le vers masjid. Combien de parents nous trouvons ici, là, masjid? Nous prenons un exemple. Combien de parents trappent la main ce garçon, amène dans masjid? Combien me connaissent, c'est le bail? Ou bien d'un vendredi, un bail vini. C'est tout. Les autres, deux d'un garçon. Mais seulement les autres garçons côté. Ils accepté devant la case. Dans la case, peut faire télévision, peut faire football, peut faire ici, peut faire là-bas. Mais si ça même, ça papa là, il éduque ces enfants-là, qui ont mon garçon, mon père éduque-toi, ça dit là. Parce que ça dit là qui est la vérité. Ça dit là qui te bouge ihsan. Ça dit là le temps de vous mettre ça en pratique. Allah pour vers ce barakat. Allah pour vers ce rahmat. Mais combien parmi nous qui adoptent ce principe-là? Un masla pour identifier, par exemple. Une madame, une maman, les phrases de sa maman-là pour montrer ce tifi à propos haise, à propos nifas, à propos période chaque mois. Mais parfois, les temps où on dit ça, dit non, il n'est pas bon là. Imam là peut cause période de masjid. Il peut cause haise de masjid. Mais Sayyidina Omar radiallahu ta'ala an. Dans l'époque, Sayyidina Omar radiallahu ta'ala an. une madame vient pose Sayyidina Omar radiallahu ta'ala une question à propos haise, à propos période chaque mois. Mais Sayyidina Omar radiallahu ta'ala il n'est pas suffi, il n'est pas vécu ça, il n'est pas passe ça dedans. Avec qui ça il a demandé ça? Il a demandé ça avec son tifi. Il dit, oh mon tifi, il me pose toi une question. Et sa question là, mon père pose toi ça. Ce tifi-là fait une réponse, il dit, oh mon papa, mais toi, Amir al-Mu'minin, toi qui peux venir poser ma question, toi, toi, Amir al-Mu'minin, toi, toi, calife, et tu peux venir poser ma question. Sayyidina Omar radiallahu ta'ala dit, oh mon tifi, sa question qui me pose toi là, il n'est pas une question qui moi, je vécu là-dedans. Moi, un garçon, et mon père pose toi une question à propos de tifi qui est chaque mois. Là, ça tifi-là, explique son papa, Hazrat Omar, telle quelque chose là, telle quelque chose là, telle quelque chose là. Mais quelque chose qui nous besoin retenir dans ce hadith là, pour montrer aux enfants un masla, pénal la honte là-dedans. Pour montrer aux garçons un masla à propos d'un rêve humide. Un rêve humide, comment nous dire en anglais, wet dream, un rêve humide, un mauvais rêve, qu'il y a un garçon qui identifie pénal la honte là-dedans. Mais un papa et une maman lui honte pour montrer ses enfants-là. Mais quand ces enfants-là, pour l'apprendre, il faut dire, par exemple, nous dire qu'un garçon, une fille, il gagne l'âge puberté, il gagne l'âge pour marier. D'accord? Pour apprendre à propos de Nika, veut dire pour gagner une relation, ça, je ne peux pas apprendre. Automatique, je te connais ça. Et qu'il faut je plus avancer que maman, papa, tout. Ça, automatique, ça. Mais qui fait dîner l'islam, non.
Qui fait un principe Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, non. Qui fait parce qu'il n'est pas intéressé là-dedans. Il n'a l'amour là-dedans, pas intéressé là-dedans. Mais ça intéressé là, côte vini. Premier, les vignes commencent à maman, sa papa là, fin éduque ses enfants là. Si aujourd'hui, on trouve des enfants qui après chaque solat, ils peuvent lire des passes Coran, ils peuvent envoyer ça, ils salutent ça pour son maman, son papa. Veut dire que sa papa, sa maman là, fin éduque ses enfants là de sa façon là, ils continuent à venir. Si aujourd'hui, on trouve des enfants, peut faire Issa Sawab, vous pouvez dépenser combien de casse pour faire Issa Sawab pour votre papa, fini connaît que ces enfants-là, ils ont une depuis l'enfance avec sa maman, sa papa là. Mais les enfants qui ne peuvent pas connaître, qui est ça? Les enfants qui peuvent grandir, oui, vous êtes capables, ils ont l'âge, 40 ans, 45 ans. Mais l'esprit d'après l'islam, vous êtes, comment dire, 7 ans, vous n'êtes pas connaître, non. Mais jour de Yom al-Qiyamah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un parent pour rester une longueur la main, sa longueur là, pour rentrer dans le Jannat, à travers les enfants, pour reculer, de boire de Jahannam. Et il y a un parent pour rester une longueur la main, pour rentrer dans l'enfer, dans Jahannam, à travers les enfants, qui sont pour retourner, pour rentrer dans le Jannat. Par exemple, un parent, une maman, un papa, les filles, les temps, ils trouvent ces enfants, un avocat. Qui fait, ces enfants, il y a des enfants éduqués, il y a des enfants gradués. Les filles, qui les trouvent, ces enfants, un docteur. Qui fait, parce que ces enfants, les éduqués, les gradués, les guéris, bandimoun. Mais qui fait un nom, qui un enfant, un parent, pas éduque ces enfants, dit à l'islam, fait livre un dimoun, qui chaque une parole qu'il peut dire, lui aussi peut gagner sawab, son maman, son papa aussi peut gagner sawab. Par exemple, nous prenons Sayyidina Imam Bakr radiyallahu ta'ala an. Imam Jafar Sadiq rahmatullah alayhi, son papa, appelle Imam Bakr. Imam Bakr, lui, l'infin éduque Imam Jafar Sadiq rahmatullah alayhi, dans un qualité chemin qu'il a dans Koufa, il a apprendre l'éducation digne. Il a voyagé plusieurs pays, il a apprendre l'éducation digne. Et demain, l'étant Imam Bakr, il quitte dunya, veut dire l'étant papa, il meurt. Chaque khutbah qui ses enfants là peut faire, chaque salat qui ses enfants là peut faire, chaque isal ou sawab qui ses enfants là peut faire, qui sa papa là, sa maman là peut gagner dans ce qabr. Ou vous faites avocat, ou vous cause beaucoup mentir, ou vous faites avocat, ça, vous décidez qu'ils ont envie de faire. Mais l'état où vous faites avocat, ou parents, est-ce qu'il peut bénéficier dans ce khabar? Non. Ou un docteur, oui. Ou capable un docteur, est-ce que parents peut bénéficier dans ce khabar? Non. Faudrait, ou un docteur, faudrait, ou faire Isal ou Sawab, ou lire Coran, là que les parents peuvent bénéficier. Par exemple, un imam, un maulana, un mufti, un alim, il peut montrer din à l'islam pour Dimoun apprendre. L'ici peut gagner et ses parents aussi peut gagner. Même que ses parents finissent quitte dunya. Alors, nous musulmans, éduquons nos enfants de une qualité façon qui demain, l'étant nous râle de kabar, nos enfants peuvent faire ça le savoir pour nous. Éduque nos enfants de une qualité digne qui après nous la mode, nous peuvent bénéficier avec ça. Et éduque nos enfants digne à l'islam qui après nous la mode, qui nous peut bénéficier ça dans le kabar. N'est plus amène cette bonne place que vous pour perdre votre iman et même qui nous finit mot qui pas à cause de nos enfants nous vous gagnent guna. Pas à cause de nos enfants nous gagnent punition dans nos kabar. Alors, mes parents, être vigilants envers vos enfants. Faire Isal Sawa pour votre maman, pour votre papa. Faire Isal Sawa pour tous les mu'minin, mu'minan, muslimin, musliman. Apprendre l'éducation dans l'islam. Adopter le principe de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans nous. Ça même qui vous sape ou contre ça ban fitna qui peut venir dans la dunya actuelle. Et un dernier quelque chose. Parfois, il y a des enfants qui se peine à contrôle. Comment nous dire, les parents peine à contrôle de ces enfants-là. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam donne une méthode. Il dit dans Surah 39, verset 54
55, 56. Il dit, les temps, les enfants prennent un contrôle. Alors, lié à sa verset dans Surah 39, verset 54, 55, 56, souffler dans ces enfants-là ses oreilles. Et ces enfants-là, ils ne plus ces enfants qui les étaient avant là. Parce qu'il y a un cas qui est arrivé dans l'époque de Sahaba et Karam. Et si vous avez envie qu'on à propos de ça, alors vous avez ce qui fait passer, le YouTube, Inch'Allah, sur le bouquin, sa explication, qui sa sahabila qui fait. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait qaboul, que tous mu'minin, mu'minat, muslimin, musliman, qui quittent dunya, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala esquisse de guna à cause d'un grand maqam de Jannat al-Firdaus. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous sa hidayat là pour apprendre l'éducation digne à l'islam, nous-mêmes, nous mamans, nous papas, et nous éduquons nos enfants l'éducation digne à l'islam. Évite amène banna ban qualité place, que banna pour influencer, pour perdre l'iman. Évite amène banna ban place, que pour perdre sa iman là. Évite amène autres ban place, que les autres ban voler, qu'on nous expliquait pour trouver autres, pour qu'aucun autre pour aller. Alors, musulman, tifi, musulman, il y a une grande valeur dans l'islam. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'étant un tifi, premier tifi prend naissance dans la case, un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala envoie farishta dans sa case. Deuxième tifi, Allah subhanahu wa ta'ala envoie farishta. Et troisième tifi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui sa parent là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner une faveur spéciale, qu'il y en a 3 tifi, et ces 3 tifi là pour venir 3 bons mamans un jour. Mais comment les pour venir bons mamans? Il donne nos responsabilités pour éduquer nos enfants. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait qaboul. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous débutons une fois salat au salam.